ओम शांति 8 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे बाबांकर श्रीमत तुमको 21 पीढ़ी पर्यंत सुख दे थाए। एभली अद्वितीय मत बाबांक व्यतीत केही भी दे पारिबे नाही। तेणु तुमे श्रीमत अनुसार आगे चल। बाबांकर श्रीमत तुमको 21 पीढ़ी पर्यंत सुख दे थाए। एभली अद्वितीय मत बाबांक व्यतीत केही भी दे पारिबे नाही। तेणु तुमे श्रीमत अनुसार आगे चल। प्रश्न, निजको निजे राजतिलक देवार सहज पुरुषार्थ कौन? निजको निजे राजतिलक देवार सहज पुरुषार्थ कौन? उत्तर, एक रे निजको निजे राजतिलक देवाकू हेले बाबांक द्वारा जेउ सबु शिक्षा मिलुछि ताहाकू भल भावे धारण कर। एथिरे आशीर्वाद किंबा कृपा आदिर कथा नाही। 2 रे एकमात्र पितांकू ही अनुकरण कर, अन्य काहाकू देख नाही। मनमना भव स्वरूप स्थित हुआ। यह द्वारा आपे आपे तुमको राजतिलक मिलिजिब। पाठ पढ़ा एवं जोगर यात्रा द्वारा ही तुमे बेगर प्रिंसी अर्थात भिकारी राजकुमार हेउछ। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जेतबले बाबा एवं दादा ओम शांति कहउछंती सेतबले 2 थर मध्य कहि परिबे, कारण उभय गोटिए शरीर मध्यरे विद्यमान अछंती। जणे हेउछंती अव्यक्त आउ जणे व्यक्त। उभय एकाठी अछंती। उभय एकाठी कथा मध्य कहिथांती, अलगा अलगा भी कहि पारंती। यह ही हेउछि आश्चर्यर कथा। दुनिया रे केही जानि नाहंती जे परम पिता परमात्मा यही ब्रह्मा का शरीर रे आसी ज्ञान सुनाउछंती। एक कथा केउठी भी लेखा होई नाही। बाबा कल्प पूर्वे मध्य कहिथिले, एबे भी कहउछंती जे मु यही साधारण शरीर रे बहुत जन्मर अंतरे यांकठारे प्रवेश करिथाए, यांकर आधार नहीं थाए। गीतारे किछि ना किछि एपरि महावाक्य रहिछि जाहा वास्तविक अटे। यह वास्तविक अक्षर अटे। मु बहुत जन्मर अंतिम समय रे प्रवेश करिथाए, जेबे कि ये वानप्रस्थ अवस्थारे थांती। यांक पाई एक कथा कहिबा यथार्थ अटे। सत्य जुगरे प्रथम जन्म यही ब्रह्माकर हेब, पुणी शेष जन्म रे वानप्रस्थ अवस्थारे थांती, जहाँक शरीर रे शिव बाबा प्रवेश करिथांती। तेणु यांक पाई ही कहिथांती, ये जानि नाहंती जे मु केते पुनर्जन्म नेइछि। शास्त्र रे 84 लक्ष पुनर्जन्म लिखि देइछंती। ए सबु भक्ति मार्गर कथा। यह को ही कुहा जाए भक्तिर प्रथा। ज्ञान कांड अलगा, भक्ति कांड अलगा। भक्ति करी करी तलकू आसी जाइछंती। यही ज्ञान तो थरे मात्र मिली थाए। बाबा थरे मात्र समस्तंकर सद्गति करिबाकू आसी थांती। बाबा थरे मात्र आसी भविष्यत पाई समस्तंकर प्रारब्ध तैयारी कराई थांती। तुमे पढ़ुछ भविष्यत नुआ दुनिया पाई। बाबा नुआ राजधानी स्थापन करिबा पाई आसिछंती। सेथिपाई एहाकू राजयोग कुहा जाए। एहार बहुत महत्व रहिछि। लोक माने चाहुछंती भारतर प्राचीन राजयोग केही शिखांतु, परंतु आजिकाली सन्यासी माने बाहर को अर्थात विदेश को जाई कहउछंती जे आमे प्राचीन राजयोग शिखाउछु। तेणु सेमाने मध्य कहउछंती आमे शिखिबु, कारण सेमाने भाबुछंती यही जोग द्वारा ही स्वर्ग स्थापन होइथिला। बाबा बुझाउछंती जोग बल द्वारा तुमे स्वर्गर मालिक हेउछ। बाबा ही स्वर्गर स्थापना करुछंती। किपरि स्थापना करुछंती से कथा केही जानि नाहंती। यही राजयोग आत्मिक पिता ही शिखाउछंती।
ଦେହଧାରୀ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅପମିଶ୍ରଣ ଦୁର୍ନୀତି ତ ବହୁତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ପତିତ କରାଉଥିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ କଥା ନା? ମୁଁ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ସାରାଂଶ ଶୁଣାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ କାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା 21 ପିଢ଼ିର ସୁଖ, ଯାହା ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେଠାରେ ଜଡ଼ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏହି ମଧୁବନ ତୁମର ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଲା ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ସେଠାରେ ସଠିକ୍ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ହିଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି। ଦିଲୱାଲା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମହିମାର ଗାୟନ ହୋଇଛି। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ। ଯଦିଓ ଚିତ୍ରରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗରେ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିବା ନିଷେଧ। ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ନା ଦେବତାମାନେ କରନ୍ତି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ। ଯେପରି ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ସେହିପରି ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି ତାହା ବାହାରିଯିବ। ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ସତକୁ ଆସିଲେ କଳା କମ ହୋଇଯାଏ ନା? ସୁନାର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରେଟ ଥାଏ ନା? ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ସୁନା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ମହଲ ଥାଏ। କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଇଟା ପଥର ଆଦିରେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ତିଆରି ହେଲେ ସେଥିରେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ମାଟି କାଦୁଅରେ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଗର୍ବ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ବୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ବେଶୀ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ବୋମା ଆଦି ସବୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଛି ନା? ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ବୋମା ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୋମା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ବିନା ରହିପାରୁନାହୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। କେତେ ବି କେହି ଶାନ୍ତିର ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ତ ବାବା ହିଁ କରନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ତ ଦୁଧର ନଦୀ ବହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି।
କେଉଁଠି ସେ କ୍ଷୀରସାଗର, କେଉଁଠି ଏହି ବିଷୟ ସାଗର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ପୋଖରୀ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ପଥରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା? ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କର ପୂଜା। କାହାରି ବି ଜୀବନ କାହାଣୀ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କାହାର ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଉଥିଲ, ଏବେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ଏହାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିଛୁ। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ଆୟର ପନ୍ଥା ଅଟେ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ସାହୁକାର ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେଉଛ। ତୁମେ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବ ଏହା କାହାର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଯେପରି ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼, ଆଉ ଏହି ମଧୁବନ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ଅବିକଳ ଯେପରି ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେପରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଛାତରେ ସାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାରତ 100% ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ 100% କାଙ୍ଗାଳ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ସୁଧୁରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସୁଧୁରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନା? ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯେତିକି କରିବ ସେତିକି ପାଇବ। ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତିକି କରିବେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ହେଉଛି। କିନିକି ଦବି ରହେ ଧୁଲମେ ବା କାହାର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ଏଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାଦାନୀ। ବିନାଶୀ ଧନର ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଅବିନାଶୀ ଧନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଯେତିକି ଦାନ କରିପାରିବେ। କେହି ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଦାନୀ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି ଅମୁକ ବଡ଼ ଦାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ନିଜ ପାଇଁ। ପୁଣି ତୁମେ 8ର ମାଳାରେ ଆସ, 108 ମାଳାରେ ଆସ କିମ୍ବା 16,108ରେ ଆସ, ତୁମକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଯୋଗ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ତୁମର ଲଢ଼େଇ ରାବଣ ସହିତ ହେଉଛି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଫେଲ୍ ହେବ ତେବେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତ୍ରେତୟାକୁ 2 କଳା କମ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁସରଣ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବା ଦରକାର ନା? ଏଥିରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ବାବା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। ବାବା କହିବେ ଏହାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛି ସେହି ଭଳି କର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲ, ସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲ। ତାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ମେସେଞ୍ଜର ବା ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ଯେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଜୀବନ ବନ୍ଧରେ ଅଛ, ପୁଣି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ତିଆରି ହୋଇଛି। କେବେ ତିଆରି ହୋଇଛି, କେବେ ଶେଷ ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ସେଥିରେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା କେତେ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଆତ୍ମା ତାରକା ସଦୃଶ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେଉଛ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧାରଣ କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେଉଛ, ଏପରି ନୁହେଁ କି ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା କୃପା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ରାଜତିଳକ ଅଟେ। ପିତାଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନ୍ମନାଭବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସ୍ୱତଃ ତିଳକ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ତୁମେ ଦରିଦ୍ରରୁ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ, ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ୟାଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେତିକି ଧାରଣା ହେବ। ଯୋଗରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତର ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ବାକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି କରି ପୁରା ଆୟୁଷ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଗରିବକୁ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଆସି ଗରିବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସିଂହାସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେଉଁ ଭାରତ 100% ଧନଶାଳୀ ଥିଲା, ସେ ଏହି ସମୟରେ 100% ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଦାନ ସର୍ବଦା ଗରିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଇଏ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିଖ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ସତ୍ ଗୁରୁ ଅକାଳ। ବାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅକାଳଙ୍କୁ ବା ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଆସନ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟି ହିଁ ମିଳିଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହି ପାଠ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ନୂଆ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦାନ କରି ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ସବୁକିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ରାଜତ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚପଦ ନେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ,
କଡ଼ା ନିୟମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅ। କଡ଼ା ନିୟମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବାଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ପାଳନ କର, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜଗୁଆଳି ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବ, ତେବେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ମେହନତ କର, ତାପରେ ସେବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କର, ତେବେ ଯାଇ ଧରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ କେବଳ କରିନେବା ହୋଇଯିବ, ଏହିଭଳି ଆରାମଦାୟକ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ମସ୍ତକରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମର୍ଥ ବାଣୀର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁ ବାଣୀରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଥିବ। ସମର୍ଥ ବାଣୀର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁ ବାଣୀରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଇସାରା: ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 8 ନମ୍ବର: ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର କାମ ହେଲା ଆସିବା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ନିଜର ଉଡ଼ିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସକାଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।